जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज हम राष्ट्र सेशन को आगु को बढ़ेगा। राष्ट्र सेशन क्रम आज आम पढ़ा द्वादश भावस्थ बुद्ध द्वादश राशिस्थ बुद्ध फल। द्वादश भावस्थ कहवाटा भूल द्वादश राशिस्थ बुद्ध फल। बुद्ध महाग्रह जदि विभिन्न राशि रहते से किभଳି भाव रिएक्शन देवे से विषय आज आम पढ़ा। आलोचना करने पूर्व कही रखे आम मानसागरी पद्धति पढ़ुछु। मानसागरी पद्धति हूँ पुरातन आचार्य मानकर गोटे कंटेक्स्ट जो पुरातन आचार्य माने से समय समाज सामायिक कंटेम्पोरारी सिचुएशन को आखि आगे रखी से प्रेडिक्शन गुड़िक तेणु मानसागरी पद्धतिर बहुत ही महत्व रही। मानसागरी पद्धतिर एत महत्व रही कह बाहर कहीं ना मानसागरी पद्धति जेनेराली पुरातन आचार्य माने ग्रहर नैसर्गिक कारक तत्व को लेकिन कौ राशि किभଳି भाव फल देवे से हिसाब से डिस्कसन कर फल जे केवल ही यही भाव में सब चार्ट हम सेमती माने नहीं कहीं ना कुंडली रे केवल गोटे ग्रह न था कुंडली रे 9टा ग्रह था 12टा भाव और विभिन्न नक्षत्र में बस आम अलरेडी नक्षत्र पढ़ी देचे। आम बर्तमान राशि रे विभिन्न ग्रहकर कारक तत्व को लेकिन पढ़ुचे। तो चलतु आज आम मानसागरी पद्धति द्वादश भावस्थ द्वादश राशिस्थ बुद्धंकर फल को पढ़ा। अच्छा द्वादश राशिस्थ बुद्धंक फल जदि जदि बुद्ध महाग्रह मेष राशि था जेनेराली देखा जाए बुद्ध महाग्रह जदि मेष राशि था जातकटा दुष्ट बुद्धि वाला ही था चंचल मन बहुत खाइबा वाला टिके टिके कथार झगड़ाड़ू निर्दयी ऋणी एवं जहाँ ताକୁ दरकार था प्रायतः सही समय से जिनस मिले ना। जदि बुद्ध उपरे नैसर्गिक पाप ग्रहंकर आम समस्त जाचे बुद्ध महाग्रह होउचंती गोटे शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह किंतु बुद्ध महाग्रह जदि पाप ग्रहंकर दृष्टि आसीगले जमती कि मंगल शनि राहु केतु ताहले ए फल वृद्धि हम। जदि नैसर्गिक शुभ ग्रहंकर यथा गुरुदेव बृहस्पति शुक्र चंद्र पाप रहित चंद्र दृष्टि आसीगले ताहले सो यही फल गुड़िकार जो खराब फल गुड़िक अच्छी से धीरे धीरे भल फल परिणत। ठीक से भाई जदि जन्म समय वृष राशि बुद्ध था व्यक्ति दानी गुणी अनेक कला कुशल जानिबा वाला एवं रतिरे लालसा धनी पुत्र एवं छोट भाई सुख ताकू होता है। जदि नैसर्गिक शुभ ग्रह देखु था वृष राशिस्थ बुद्ध को ताहले निश्चित भाव में यही फल उन्नति घटे। नैसर्गिक पाप ग्रह मान देखुते यही फल व्याघात सृष्टि हुए। जन्म समय जदि मिथुन राशि बुद्ध था व्यक्ति प्रिय वक्ता रचना कुशल एवं दी जन माता वाला शुभ बेश निज घर रु सबु प्रकार सुखी हो। एटा थिला आपणकर मिथुन राशिस्थ बुद्ध फल। जदि ये बुद्ध को ऊपर नैसर्गिक शुभ ग्रहंकर दृष्टि अच्छी ये शुभ फल वृद्धि हम। जदि ये बुद्ध ऊपर नैसर्गिक पाप ग्रहंकर दृष्टि अच्छी ये फल शुभ फल बाधा विघ्न सृष्टि हम। कहीं कहीं आम जाने मिथुन राशि हूँ बुद्धंकर मूल त्रिकोण राशि निज राशि स्वराशि से एवं जन्म समय जदि कर्कट राशि बुद्ध रहती ताहले व्यक्तिर आचर आचरण व्यक्ति जनरल देखा जाए कि सी मुडी होता है इच्छा जो जाओ से कर तार केत मुड स्विंग कौन हम से कहीपर ठीक ठीक भल कथा कहू तो पुणी खराब कथा कहीदू आउ ताकू गीत एवं बेसी गपिबा को भल लगुव एवं एडमिनिस्ट्रेशन बा राजारे रुचि परदेश रहा वाला सुंदर स्त्री प्राप्त कला वाला जदि नैसर्गिक शुभ ग्रह मान देखुवे तेज कर्कट राशिस्थ बुद्ध फल यही फल वृद्धि हम एवं खराब फल कम। जदि पाप ग्रह मान देखुवे ताहले यही फल अधिक मात्रा खराब मिले। जदि जन्म समय सिंह राशिस्थ बुद्ध रहती
ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଠି ସିଂହ ରାଶିସ୍ଥ ବୁଧ ରହନ୍ତି, କେବଳ ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରେ ବସିଥିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସତ୍ୟ କହେ ନାହିଁ, କୁବୁଦ୍ଧି ବାଲା ହେଇଥାଏ, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା କରେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ବାଲା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏଇ ସିଂହ ରାଶିସ୍ଥ ବୁଧକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକରେ କମି ହୁଏ, ଖରାପ ଫଳ ଗୁଡିକରେ କମି ହୁଏ, ଏବଂ ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଖରାପ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ଥାନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା, ଚତୁର ଲେଖକ, ଉନ୍ନତିଶୀଳ, ସୁଖୀ, ଉତ୍ତମ ଆଖି, ମାନେ ତାର ଆଖିଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆଖିଟା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପାଇବା ବାଲା। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଫଳରେ ଖରାପ ହବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ବୁଧ ହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଅମୃତ ସମାନ ବଚନ, ମାନସାଗରୀ ପଦ୍ଧତି କହୁଛି ଯେହେତୁ ବୁଧ ପାଣିର କାରକ, ଅମୃତ ସମାନ ବଚନ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ବୁଧ ରହିଲେ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବାଲା, କାରିଗର, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଜଣାଥିବ ସିଏ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଖରାପ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହେ କି ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ହବ, ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଫଳର ଉଲ୍ଟା ହବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହବ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ବି କୃପଣ ହବ ଏବଂ କୃପଣ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆସକ୍ତ ହବ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନିତ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ସୁଖ ତାକୁ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଖରାପ ଫଳରେ କମି ହବ, ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଖରାପ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଧନୁ ରାଶିରେ ବୁଧ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଜାତକଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଧନୁ ରାଶିରେ ବୁଧ ଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନୀ ହେଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ ହେଇଥାଏ, କଳା କୁଶଳ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କଳାର ଜ୍ଞାତା ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ହୋଇଥାଏ, କୂଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ନିଜ ଉପାର୍ଜନ କରି ବହୁତ ଧନ କମାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଧନୁ ରାଶିର ବୁଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ମନାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏ ଶୁଭ ଫଳରେ ହାନି ଘଟେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମକର ରାଶିର ବୁଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଶତ୍ରୁରୁ ଭୟ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ମକରରେ ବୁଧ ରହିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ନପୁସକ ହେଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ନପୁସକର କ୍ଵାଲିଟି ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ, ମାନେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବକ ଭଳିଆ ରହେ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଅୟସ ଆରାମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବୁଧଟା ଯୋଉ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏ ଫଳରେ କମି ଘଟେ, ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୁଧ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟାକୁ ଭଲ ମନାଯାଏ, ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅ ବୁଧ ଗୋଟେ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହଉଛି ଛିଦ୍ର ଭଳିଆ ରାଶି, ଛିଦ୍ର ଘଡା, ତାହେଲେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୁଧ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳହ ପ୍ରିୟ, ଗର୍ବୀ, ଧନୀ, ପରାକ୍ରମହୀନ, ଧର୍ମ ରହିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁରୁ ପୀଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଫଳରେ କମି ଆସେ, ଖରାପ ଫଳ ଗୁଡିକରେ କମି ଆସେ। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଖରାପ ଫଳରେ ଏଇ ଫଳରେ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଖରାପ ଫଳ ଗୁଡା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ବୁଧ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ, ତାହେଲେ ଧନର ରକ୍ଷକ, ଦେବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୂଜକ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବାଲା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ବାଲା ହୁଏ।
ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏ ଶୁଭ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯଦି ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏ ଶୁଭ ଫଳରେ କମି ଘଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଆମେ ସେସନ କଣ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିସ୍ଥ ବୁଧ ଫଳ ମାନସାଗରୀ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ପଢିବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିସ୍ଥ ଗୁରୁ ଫଳ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।